جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ نیٹ بھی ٹھیک رہے آمین۔ اور ہمارے 40 منٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنے میں لگیں، اللہ قبول بھی فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سنایا، واقعہ سنایا، اور اس کے اندر کیا چیز ہے کہ جو صبر کرنے والی ہے، ایک تو وہ دیکھنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اوپر جو نیچے کریں تھوڑا سا مشتاق بھائی، ہاں یہاں تک بس ٹھیک ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حل اتاک نبأ الخصم، کیا تیرے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے، پہنچی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الخصم جو جھگڑنے والے تھے وہ یہاں مطلب ہے کہ دو نہیں تھے، خاص طور پر الخصم آ رہا ہے، کیوں کہ آگے آ رہا ہے اذ تصور المحراب، جب ان سب نے، یہ تصورانے نہیں ہے تصورو ہے، تو جب انہوں نے محراب میں، یا جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں گئے، تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ زیادہ تھے۔ اب یہ جو زیادہ تھے انہیں کی وجہ کو دیکھ کے ذرا آگے دیکھیے گا، اذ دخلوا علی داوود، جب وہ سب داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے، تو یہ دو نہیں لگ رہا، ففزع منہم، اب بھی ہم ہے، ہما نہیں ہے، تو وہ ان لوگوں سے، نہیں جی آگے آپ کریں نا، وفازع منہم ہے، اور وہ ان سے گھبرا گیا، یعنی کہ داؤد علیہ السلام ہم عزت کے لیے کہیں گے، اور وہ ان سے گھبرا گئے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، لا تخف، تو جی ترجمہ کریں، تو مت ڈر۔ تو انہوں مت نے ڈر، کہا تو جی مت اب ڈر۔ مجھے ٹھیک ہے، اب آ رہا ہے، جو اب بات کرتے ہیں وہ دو لوگ ہیں، خصمانی بغا بعدنا علی بعد، ہم میں سے، یہ کر لیں، ان دو جھگڑا کرنے والوں نے زیادتی کی ہے ان میں سے بعد نے بعد پر، فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر۔ نا جو ہے وہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کہیں ایسا ہو کہ اوپر جمع آ رہا ہے تو نا آ گیا ہے تو جمع، نا تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولا تشطط، اور تو نا انصافی نہ کر، وہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ ہو گئی جی بات؟ تو پتہ چلا کہ وہ جیسے ہوتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے تو لوگ کافی اکٹھے ہو جاتے ہیں، جھگڑا تو دو کے درمیان ہوتا ہے، باقی تماشائی ہوتے ہیں، اس قسم کا منظر لگ رہا ہے۔ بہرحال اس میں جو چیز تھی، جی اس میں جو چیز تھی وہ آگے آ رہی ہے۔ پہلی چیز جو
حضرت داؤد علیہ السلام پر گراں گزری، جو کہ گزرنی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ دروازے کی طرف سے نہیں آئے۔ اب کیوں نہیں آئے؟ اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دربان وہاں اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور وہ انہیں آنے نہ دیتے ہوں۔ یہ دیوار پھلانگ کر آئے، یہ بھی غصے والی بات تھی۔ پھر وہ نبی ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے درمیان انصاف والی بات کر اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ کیوں جی، میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی بالکل۔ اب صبر کیا ہے کہ اگر تو کوئی آج کل کا بادشاہ ہوتا یا نبی کے علاوہ بادشاہ ہوتا تو وہ تو اسی وقت باہر سے بلاتا، سپاہیوں کو کہتا کہ بھئی ان کو جا کے قتل کر دو یا ان کے ہاتھ کاٹ دو یا سزا دے دو۔ جی، تو یہاں ہے وہ صبر جو اوپر بتایا گیا کہ فصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبر ہے میرا خیال ہے وہاں، کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر تو صبر فرما، صبر کر۔ اب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں جو کل درمیان میں رہ گیا تھا اور لائٹ میرا خیال ہے چلی گئی تھی، تو اب وہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ اب مقدمہ سنیں ذرا۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے۔ اب یہاں دو ہی اپنا مقدمہ بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی کہہ رہا ہے، وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ لہو تسعو و تسعون نعجتن، یہ مجھے بتانا ہے آپ کو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے تسعہ، کس کو کہتے ہیں ذرا بتائیے؟ 8 کو، نو کو 9 نہیں، کو سر، 9 کو 9 کہتے کو۔ ہیں۔ آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گا۔ تسعہ 9 کو کہتے ہیں، سمانیہ 8 کو کہتے ہیں، سبع سماوات 7 کو کہتے ہیں، تو تسعہ 9 ہو گیا۔ اب اسی کے آگے وہ تسعون، یہ 90 ہو گئے۔ 90 ہو، کتنے ہو گئے؟ 90، 90، تو 99، کتنے بنے؟ 999، لہو 99، تسعون و تسعون، 990، 99، نہیں 99، 990 نہیں ہے، 99 ہے نا، تسعون 90 کو کہتے ہیں، تسعہ 9 کو کہتے ہیں۔ تو ٹھیک۔ اس کے لیے 99۔ اب جو چیز آ رہی ہے آپ کے ذہن میں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 99 بھیڑیں، جی 99 دمبیاں۔ اب عربی کے اندر قاعدہ کیا ہے؟ اسی قسم کا جتنا بھی آئے گا تو جو عدد ہے وہ واحد آئے گا۔ یہ بس ابھی یہ یاد رکھیں، اس لیے کہ عربی کی جو گنتی ہے وہ جمع کے لیے بہت مشکل ایک بات ہے۔ یہاں جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے لیے 99 اب دمبیاں کرنا ہے یا بھیڑیں کرنا ہے؟ بھیڑیں، ٹھیک ہے جی، نہ آجا۔ اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نا اجا واحد ہے اور اس کی جمع نعاج ہے۔ اس کی جمع کیا ہے جی؟ نیاج، نعاج۔ آگے آ رہا ہے، نیچے پہ دیکھیں گے دوسری آیت میں تو الا نعاجی نیچے آ رہا ہے جی۔ تو اب میں کرنے لگا ہوں کہ اس کے لیے 99 بھیڑیں تھیں، وَلِيَا نَہْجَةٌ واحدہ، اور میرے لیے ایک بھیڑ تھی۔ اب دوبارہ کرتے ہیں، کہیں گے اس کی 99 بھیڑیں تھیں اور میری ایک بھیڑ تھی۔ ہو گیا جی یہ؟ جی۔ فقولا، اب مقدمہ اس کے حضرت داؤد صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ آدمی۔ فقولا، تو اس آدمی نے کہا اکفل نی ہا، یہ ذرا لفظ اکفل، کفیل پڑھا ہوا ہے ہم نے جی، تو اکفل نی کا مطلب ہے میرے سپرد کر دے، ہاں اس بھیڑ کو،
नाहजा को। किसको? वो एक ही तो तुम्हारी दुम्बी है या एक ही तुम्हारी भेड़ है, मेरी 99 है, तो तू इसे मुझे दे दे। अकफिल नीहा। तर्जमा क्या मैं कर रहा हूं? मेरे मेरे सस्पेंड कर दो। तू इस भेड़ को मेरे सुपुर्द कर दे। और भी उन्होंने शिकायत लगाई एक, व अज़्ज़नी लफ्ज आ रहा है, अब इज्जत से निकला है, तो हमने इसके मानी बहुत सारे किए थे। अज्जा का मतलब क्या होता है? दूसरे पर गलबा पा लेना। अज्जा का मतलब दूसरे को दबा देना। और अज्जा का मतलब खुरदरा भी होता है। और अज्जा का मतलब ताकत भी होता है। यही पढ़े थे ना हमने जी। जी सर। अब उनमें से एक लफ्ज कर लें तो फ़क़ाल अकफिल नीहा, तो उसने कहा कि के तू मुझे तू इसे मेरे सुपुर्द कर दे, मेरी बन जाएंगी 100। तो अब क्या कहा? वअज़्ज़नी, दो तर्जमे हैं। और उसने मुझ पर गलबा पा लिया या उसने मुझे दबा लिया, क्या करेंगे? तर्जमा कौन सा करेंगे? प्रोफेसर, हमने चूंकि गालिब पढ़ा हुआ है तो मेरे ख्याल में गलबा पा लेना ठीक है। चलो जी ठीक है, मैं वही अपने इजाजत ले रहा हूं ना मैं तो वअज़्ज़नी, हाँ, और वो मुझ पर गालिब आ गया। फिल खिताब, अभी पढ़ा है हमने तर्जमा, गुफ्तगू गुफ्तगू। गुफ्तगू में। यानी कि लोग चरब जुबान होते हैं, बहुत सारी जुबान चला के तो वो दूसरे को जेर कर लेते हैं, कोई बात समझ में नहीं आने देते। यहाँ तक जनाब उसने अपना मुकदमा पेश किया, तो आगे उसका वो फैसला क्या करते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, वो बाद में पढ़ते हैं। तो अब मेरे साथ पढ़ेंगे, इन हाजा अखी, ये मेरा भाई है। बेशक ये मेरा भाई है। बेशक ये मेरा भाई है। लहू तिस्उम व तिस्ऊन नहजा, ना आ जा, ना इसके आ जा। लिए 99 नहजा भेड़ें थी। जी। इसके लिए 99 भेड़ें थी। जी उसके लिए कर लें, ये इसके लिए कर लें, वो तो सामने ही तो था ना जी, दोनों गए थे। तो आप जो शिकायत लगाने वाला, तो इसके लिए 99 भेड़े थी। वलिया नाजतम वाहिदा, और और मेरे लिए एक भेड़ एक थी। भेड़, और और मेरे मेरे लिए पास एक भेड़ थी। फकौला जी, उसने कहा, तो इसने कहा, उसकी बजाय साथ ही खड़ा इस है, तो इसने कहा इसने अकफिल नी, हाँ जी, इस भेड़ को मेरे सुपुर्द कर दे। तू इस भेड़ को मेरे सुपुर्द कर दे। वाअज़्ज़नी जी, वो मुझ और पर वो मुझ पर गालिब आ मुझ गया पर गालिब आ वो गया। मुझ पर गालिब आ गया। फिल खिताब, गुफ्तगू में। गुफ्तगू में। गुफ्तगू में। तो मैंने क्या किया? अपनी भेड़, दे दी। मैंने भेड़ इसको दे दी, या उसने मुझसे ले ली जी, मुझे अपना मुगालिब आके तो मुझसे दे ले ली, और उसने कहा ये मेरे सुपुर्द कर दे। होता है कि आपका अगर घर है या दुकान है बहुत बड़ी, तो साथ वाली दुकान खाली हो रही है या कारोबार अच्छा पर करना है, तो वो साथ वाले को कहते हैं कि हाँ भाई तू यहाँ से निकल जा, क्यों जी, वरना तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। या ये कह के कि मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूं, तो ये कारोबारी तरीका। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसका फैसला करते हैं। कौला, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, या उस दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, लक़द ज़लमका, बेशक उसने तुझ पर जुल्म किया। आगे जरा अच्छे तरीके से सुनना है, इसलिए कि ये थोड़ा मुश्किल है। उसने तुझ पर जुल्म किया, बिसवाली ना जाती का, तेरी भेड़ मांग कर। सवाल काम क्या कर रहे हैं? मांग, सवाल मांगा। करके। ना जी। जाती का, तेरी भेड़, तेरी भेड़ तेरी मांग। भेड़ को मांग कर क्या?
इला निआज ही आ रहा है। जी, अपनी तो भेड़ों तर्जमा की क्या होगा? अपनी भेड़ों की तरफ। अपनी भेड़ों के के साथ या अपनी भेड़ों की तरफ। तो तर्जमा जो लफ्जी है वो बनेगा कि उसने कहा कि बेशक उसने तुझ पर जुल्म किया, बेसवाली न जाति का इला निआजी ही, तेरी भेड़ को अपनी भेड़ों के साथ जी मांग कर, कि भाई ये मैं उसको नहीं मांगना चाहिए था। आगे अल्लाह ताला बता रहा है कि भाई होता क्या है, ये क्या दाऊद अलैहिस्सलाम रहे हैं, व इन्ना कसीरम मिनल खुलतोई, मैंने आपको बताया था ना अजतन की जमा क्या है? निआज। जी ने आज अभी पढ़ा हमने। इसी तरीके से खलीत, खलत मलत करना, खलीत किसको कहते हैं? आमेजे को। क्यों जी? जी किसी चीज को किसी चीज के अंदर मिला देना, जी। तो खलीत वो होगा मिलाने वाला। तो खुला तो का मतलब ये होगा जी, क्या होगा? गलत मलत करने और वाले। बेशक बहुत से नहीं मैं ज्यादा अभी जी शरीक। अभी पढ़ता हूँ ना, आप मेरी बात सुने। बेशक ठीक है। बहुत से, अब खुलता का तर्जमा कर लेते हैं शरीके कार, कारोबार के शरीक। एक कारोबार के मतलब अगर शरीक। सिर्फ शरीक करेंगे तो शरीक बन जाएगा अल्लाह का शरीक, मुमकिन है ज़हन में आ जाए जी। यहाँ है खुलता का मतलब है जो मिल के कारोबार करते हैं, उन्होंने एक वेंचर, ये कारोबारी। तो इसका तर्जमा करेंगे कि बहुत से मिलकर, मिल मिलाकर, बल्कि जी शरीके, जी, शरीके शराकती कार कर लें। कर लेते जी। शराकती। यमा, यमा का सीगा शराकत। शोरा कहा कर लें। नहीं वो नहीं फिर शुरा ही तो मैं कह रहा हूँ ना, उससे तो बच रहे हैं शराकती कर दे। जी, शराकती। शराकती। चलो, जी बेशक बहुत से कारोबार में शिरकत करने वाले कर लेते हैं जी, बस ठीक है। बेशक बहुत से जी। कारोबार में शिरकत करने वाले प्रोफेसर साहब इसके लिए बड़ा लाजब, मुनासिब लफ्ज है, वो है शराकतदार। जी शराकतदार, चलो शराकतदार ठीक है। बेशक बहुत से शराकतदार, शुरका के बजाय शराकतदार, शराकतदारों में लयबगी, से। यकीनन ज्यादती कर देते हैं। लयबगी, यकीनन ज्यादती कर देते हैं। बादुहुम अला बाद, उनमें से बाज बाद पर। इल्ला, अब यहाँ आ रहा है, अब आपके ज़हन में आएगा कि अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि वो ज्यादती कर देते हैं, सारे ही होंगे? नहीं, अल्लाह ताला कह रहा है कि जिसके दिल के अंदर ईमान होता है, अल्लाह का खौफ होता है, उसको अल्लाह ताला ने एग्जेम्प्ट कर दिया। इल्ला, मगर अल्लदीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती, और उन्होंने अच्छे अमल किए, व कलीलुम माहुम, तर्जुमा अब कलील के बाद माँ आ रहा है। हमने एक और उसूल उनमें पढ़ा हुआ है जी, और उनमें से बहुत ही थोड़े। बहुत ही थोड़े बताया था कि सिफ्त आ जाए और उसके बाद माँ आ जाए तो वो माँ का तर्जमा हम बहुत सा लेंगे, लेकिन उसका तर्जमा भी करेंगे। और बहुत थोड़े हैं हम वो, वकलीलुम माहुम, और वो बहुत थोड़े हैं। मतलब ईमान और अमल सहने वालों में भी बहुत थोड़े हैं जो ये कर जाते हैं। तो अब मसला हो गया हल डॉक्टर जुल्फकार साहब का। क्यों जी? जी सर। मतलब कहने का यह है कि कारोबार के अंदर बंदे चकमा तो दे देते हैं ना, तो होते वो मुसलमान हैं, सारा कुछ नमाजें भी पढ़ते हैं, ईमान वाले भी होते हैं, अमल वाले भी। तो अल्लाह ताला ने जी फरमाया कि उनको करना तो नहीं चाहिए बिल्कुल। जो ईमान वाला है उसको नहीं, उसके ज़हन में होगा कि ये मेरा हक नहीं, ये दूसरे का हक है। अल्लाह ताला ने उनसे भी कहा वकलीलुम माहुम, और वो बहुत थोड़े हैं। ऊपर जरा करें जी, जरा जल्दी जल्दी, वक्त कम है। वज़न्न दाऊदु अन्नमा फतन्नाहु, अब इसको जरा देखना है। आपने पढ़ा था
खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम पढ़ा था। जी सर, बिल्कुल पढ़ा था पहले क्या पारे के पढ़ा 5 था? अल्लाह से डरने जी, वाले अल्लाह से उससे अपने रब से मुलाकात का यकीन रखते यकीन रखते हैं। उसूल क्या बताया था? जरा जल्दी जल्दी एक को मुश्ताक भाई बताएं। नहीं, अच्छा ज़हन में ये रखें, ज़न्ना का मतलब होता है गुमान करना। गुमान सही भी हो सकता है और बुरा भी। गलत भी हाँ जी, दोनों हो सकते हैं, गुमान सच भी और गलत भी हो सकता है। बताया था कि इसके बाद अन्ना या इन्ना या लाम आ जाए जिसके मानी बेशक हो, तो जन्ना का मतलब हो जाएगा यकीन करना। ठीक है जी। तो वज़न्ना दाऊद, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने यकीन कर लिया, अन्नमा फतन्नाहु, के बेशक हमने उसको आजमाया है, बेशक हमने उसको। आजमाया। अब ये आजमाइश क्या थी? आजमाइश ये थी कि उन्हें उसूली तौर पर जिस जगह पे वो हुक्मरानी कर रहे थे उसके दरवाजे पर कोई दरबान, ये मुफस्सिरीन बता रहे हैं जी, दरबान नहीं खड़ा करने चाहिए था, या ये है कि कोई और कोई चीज नक्श जो है वो दरमियान में नहीं आना चाहिए था, को आ गया होगा ऐसा। तो उन्होंने अपने ज़हन के अंदर यकीन कर लिया कि बेशक हमने उसको आजमाया है। तो जब ये प्रोफेसर साहब, ज़हन में एक और नुक्ता भी बड़ा है दिलचस्प, और वो ये है कि उन्होंने फैसला जो है वो एक आदमी की राय को सुनकर कर दिया था, दूसरे की राय सुनी नहीं। जी चले, एक राय सुनी दूसरी नहीं सुनी, ठीक है। तो लेकिन फैसला उन्होंने यही किया था कि जो शराकतदार होते हैं उनमें से बाज दूसरे पर ज्यादती करते हैं जी। तो ये भी नुक्ता मतलब ज़हन में रख लें। तो अल्लाह ताला से यहाँ का फस्तगफर रब्बहू, तो उसने अपने रब से बख्शिश तलब की, और सिर्फ बख्शिश ही तलब नहीं की, वखर्रा राकिअन व अनाब, और वो गिर पड़ा रुकू करता हुआ। और अनाब का मतलब होगा और रुजू करता हुआ जो करते जी, उसकी तरफ रुजू करता हुआ, तौबा करता हुआ, ये मानी हुए हैं। अब मेरे साथ पढ़ें जी, जरा नीचे करें जी, वक्त कम है। कौला तर्जमा करेंगे। दाऊद सलाम ने कहा, तो उस दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, लक़द ज़लमका, बेशक उसने तुझ पर जुल्म किया। बेशक उसने तुझ पर जुल्म किया। हाँ जी, आप प्रोफेसर ठीक कह रहे हैं, यहाँ फैसला हो गया। बेशक उसने तुझ पर जुल्म किया, बिसवाली ना जाती का इला निआजी, तुझसे एक भेड़ को अपनी अपनी भेड़ों के साथ मांग। जी, तेरी भेड़ को अपनी भेड़ों के साथ मांग कर, सवाल ठीक कर। है। व इन कसीरम मिनल खुलताई, तर्जमा, और और बेशक बहुत से शराकतदारों थे। बहुत बल्कि बहुत से शराकतदारों में से नहीं कहना, बेशक शराकतदारों में से बहुत से, बेशक शराकतदारों में से बहुत से, लयबगी, तर्जमा, यकीनन ज्यादती करते हैं। यकीनन ज्यादती करते हैं, बादुहुम अला बाद, उनमें से बाज उनमें से बाज ज्यादती कर पर, देते, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर मगर वो लोग ईमान मगर लाए वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति, और उन्होंने और उन्होंने अच्छे अमल किए, और उन्होंने अच्छे अमल किए, व कलीलुम मा हुम, तर्जमा, और वो बहुत थोड़े हैं। बहुत थोड़े हैं। जी, और वो बहुत थोड़े हैं, ये जुमला है सारा। वज़न्न दाऊद अन्नमा, साथ पढ़ते हैं जी, तर्जमा करें।
اور داؤد علیہ داؤد السلام علیہ نے السلام یقین کر لیا داؤد علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ بے شک فتننا بے شک ہم نے اسے آزمایا ہے. ہم نے اسے آزمایا ہے جی. تو اب کیا ہوا؟ فاستغفر ربہ، اپنے رب سے بخشش طلب کی. طلب کی. تو اس نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی، بخشش طلب کی. وخر راکعا، اور وہ رکوع میں کرتے ہوئے گر پڑا. گر پڑا. اور وہ رکوع میں گر پڑا. اناب جی، اور رجوع کرتا ہوں. اور رجوع کیا. رجوع کرنے والا بن کر لیں. اور وہ رجوع کرنے والا بن کر کیا کیا؟ رکوع میں گر گیا. گر پڑا. ٹھیک ہے جی. تو اب میرا خیال ہے پہلا بھی ریویژن نہیں ہوئی. ہاں جی. تو میں ڈاکٹر پروفیسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ پہلے کی کر دیں، تو پھر دوسرا جو ہے وہ ڈاکٹر ذوالفقار بھائی کریں گے خطاب تک دی. پروفیسر صاحب کہاں سے کرنا ہے یہ پھر؟ ان ھذا اخی، اچھا ٹھیک ہے. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. ولیا نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے. فقال، اور بے شک پس یہ کہتا ہے اکفلنیھا، اسے میری کفالت میں یعنی میرے سپرد کر دو. وعزنی، اور یہ غالب ہے فی الخطاب، گفتگو میں. جی قال، اچھا جی. اور جی ذرا میں معذرت کروں گا، اس کو اگر ماضی میں کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، اس لیے کہ مقدمہ تو پہلے ہو چکا تھا نا یہ سارا. جی میرے ہیں. ٹھیک. یہاں گزارش تو کروں، ٹھیک. یہ کچھ مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے نا وہ اس اعتبار سے کیا ہے کہ وہ دونوں چونکہ حضرت سلیمان وہ حضرت داؤد کے پاس موجود تھے اور وہ اپنا مدعا بیان کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا نا کہ وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے. ابھی ایسا کریں کہ تھا کر لیں، تھا بھی ہوا ہے چلیں ترجمہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی کر لیں بعد میں پھر دیکھ لیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا. قال، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظالمہ کا، تحقیق اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے. بے سؤال ناجاتک، تجھ سے بھیڑ کو مانگ کر، الا نعاجہ، اپنی اس کے ساتھ ملا کر. جی وَإِنَّ اپنی كَثِيرًا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سے شریکوں میں سے، لَيَبْغِي، شراکت داروں میں سے آپ نے کہا. جی جی ٹھیک ہے. بے شک بہت سے شراکت داروں میں سے، لَيَبْغِي، زیادتی کرتے ہیں، بعضهم علی بعض، بعض پر، الا الذین، بعضهم علی بعض، جی ان میں سے بعض پر، الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وقلیل ما هم، وہ بہت تھوڑے ہیں. وظن داود، اور داؤد علیہ السلام نے یقین کر لیا، انما فتناہ، بے شک ہم نے انہیں آزمایا ہے. فاستغفرا، تو انہوں نے مغفرت طلب کی، ربہ، اپنے رب سے. وخر راکعا، اور وہ رکوع میں گر گئے. واناب، اور انہوں نے رجوع کیا. اور انہوں نے رجوع کیا. آیت سجدہ ہے. ہاں جی جی سجدہ آیت کیجیے سجدہ. گا سارے انشاءاللہ. آگے جی، انہوں نے تو یہ سارا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وغفرنا لہ ذالک، فغفرنا لہ ذالک. تو ترجمہ کریں، پاؤ کا ترجمہ. تو غفرنا، ہم نے اسے ہم نے بخش دیا، معاف کر دیا لہو، اسے اس کے لیے اس کے لیے، ذالک، یہ بات. اب یہ گناہ یا یہ چیزیں اس کو اندر نہیں کرتے، یہ تو ہم نے اس کے لیے یہ بخش دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک اس کے لیے ہمارے پاس، اب یہ لفظ آ رہا ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں ویسے، لا یقیناً، زلفا، بڑا قرب، جی بڑی قربت، پہلے پڑا ہوا تھا.
اللہ کی قربت وہ زلفا آتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو پیچھے سورہ زمر کے اندر جائیں گے وہاں بھی اور پیچھے پڑا تھا کہ وہ جو لوگ اللہ کے درمیان بتوں کو لے کے آتے ہیں وہ بھی اس غرض کے لیے لے کے آتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، وہاں بھی زلفا کا لفظ آتا ہے۔ جی بالکل آپ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک اس داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس یقینی بہت بڑا قرب ہے، وَحُسْنَ مآب، اور بہت اچھا بہت اچھا مآب ٹھکانہ ہوگا، ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی 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 ٹھیک تو ہے، میرے ساتھ کریں وَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تو ہم ہم نے اس کو یہ بخش دیا۔ یہ بخش دیا۔ اچھا ہم نے اسے یہ بخش دیا۔ اب یہ کے ساتھ اگر کوئی لفظ خطا بریکٹ میں لگانا ہے تو لگا لیں، اس لیے کہ بخشنا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے دے دینا۔ جی معاف کر دیا کر لیں یہاں پہ، نہیں، معاف تو خیر قصور کر لیں میں جی، یہ کیونکہ قصور بخش مغفرت دیا۔ مغفرت نہیں، ہمارے میں ہاں اسی سے تو بنتا بتا ہے۔ رہا ہوں یہ نا آپ کو، بھئی آپ ایسا کر لیں، اور ہم نے اس کے لیے یہ خطا بریکٹ میں، قصور بڑی چیز ہے، خطا جی کہہ رہے ہیں، خطا خطا بخش خطا دی، جی بخش دی۔ خطا، تو ترجمہ کریں وَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تو ہم نے اس تو کے ہم لیے نے یہ اس خطا کو یہ خطا بخش دی۔ اور ہم نے اس کے لیے یہ خطا بخش دی۔ اور اس کے اندر جو درس ہے، سبق ہے، وہ کیا ہے کہ اتنے بڑے نبی، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مصطفیٰ مجتبی، وہ بھی اپنے چھوٹی سی بات پر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ باقاعدہ وخر راکعن، یہ نماز کی شکل ہے، کیوں جی؟ نماز کی شکل لگتی ہے، اور سجدہ بھی یہاں جو انہوں نے کہا کہ بھئی کریں سجدے کی حالت، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ایسا کریں کہ بخشش طلب کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو یہ خطا، اس کی یہ خطا بخش دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا کا ترجمہ کریں، اور بے شک اور بے شک اس کے ہمارے لیے پاس ہمارے بے پاس، شک ہمارے اس کے لیے ہمارے پاس، بے شک اس کے لیے کے لیے ہمارے ہمارے پاس اس کے لیے ہمارے پاس لزلفا، جی یقیناً بڑا یقیناً قرب بہت ہے۔ بڑا اچھا ٹھکانہ۔ قرب ہے، قرب، زلفا کو ذرا رٹنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ قرب اور کوئی لفظ ہماری زبان کے اندر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگر کوئی ہے جی، ورنہ یہ ہے کہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرب ہی ہے، بہت بڑا قرب ہے، وہ حسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانا ہے۔ بہت اچھا کو بہترین کر لیں، حسن اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ وقت ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، ایک تھوڑا سا اوپر کریں مشتاق بھائی، مجھے پتہ چلے کہ کتنا ہم نے پڑھنا ہے۔ لمبی آئی پڑھنے پروفیسر لمبی صاحب، یہ آیت آیت ہے، تک یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں کر دیتے ہیں، کل انشاءاللہ یا داود سے پڑھیں گے، تو ہم ذرا دوبارہ 2 دفعہ پڑھ لیں گے، ایک دفعہ ڈاکٹر داؤد صاحب پڑھیں گے پہلے، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کریں گے۔ ٹھیک ہے، جی جی، ان حالا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 بھیڑیں تھیں، ولیہ نعجۃ واحدہ، اور میری ایک بھیڑ تھی، فقال اکفلنیہا، تو وہ 99 والے نے کہا کہ تو اس ایک بھیڑ کو میرے سپرد کر دے، وعزنی فی الخطاب، اور وہ گفتگو میں مجھ پر غالب آ گیا، قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاج، تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس نے تجھ پر تیری بھیڑ اپنی بھیڑوں کے ساتھ مانگ کر ظلم کیا،
व इन कसीरम मिनल खुलताई, और बेशक शराकत दारों में से बहुत से लयबगी बादुहुम अला बाद, यकीनन ज्यादती करते हैं उनमें से बाज दूसरे बाज पर, इल्लल्लज़ीना ऊपर आमनु, करें जरा। इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति, मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, व कलीलुम मा हुम, और वो बहुत थोड़े हैं, वज़न्न दाऊदा दाऊदु, वज़न्न दाऊद अन्नमा फतन्नाहु, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने यकीन कर लिया कि बेशक हमने उसे आजमाया है। फस्तगफर रब्बहू, तो उसने अपने रब से बख्शिश तलब की, वह हर्रा राकिअन व अनाब, और वो रुकू करते हुए रजू करने वाला बनकर गिर पड़ा। वगाफर फगफरना लहू दालिक, तो हमने उसके लिए ये खता बख्श दी। व इन्ना लहू इंदना लजुल्फा, और बेशक उस दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए हमारे पास यकीनी तौर पर बहुत बड़ा कुर्ब है, व हुस्न माआब, और बहुत ही अच्छा ठिकाना है। जी माशाअल्लाह। अच्छा प्रोफेसर, जी यहाँ एक डॉक्टर। छोटी सी मेरी जी जी गुजारिश है। ये वह जी जी अनाब जो लफ्ज है, चूंकि ये मुनीब नहीं है, अनाब है, जी तो जी। मेरे ख्याल में ये फाइल नहीं बनना चाहिए। नहीं बफाइल नहीं बना रहे। व अनाबा का मतलब यह है कि उसने रुजू किया। जी, मैंने यही गुजारिश की ना, चूंकि डॉक्टर साहब ने तर्जुमा किया था फाइल में। बनकर। अच्छा ठीक है। जी जी चलो, तो जी इसका तर्जमा डॉक्टर जी अभी कर जी, देंगे। और वह और अनाब वो वो रुकू, और उसने रजू किया। हाँ, जी, यूं और तर्जुमा है। रुकू करते हुए गिर पड़ा और उसने ब्रैकेट में अल्लाह की तरफ रुजू किया। ये कर जी, लेते हैं। जी डॉक्टर बिल्कुल दाऊद, ठीक। अपने जुल्फार भाई जी। वक्त। इन्ना इन्ना हाजा अखी, जी बेशक नीचे ये करें जी मेरा भाई प्लीज। है। जी हम्म। बस। इन्ना हाजा अखी, बेशक ये मेरा भाई है। लहू तिस्उन व तिस्ऊना नाजा, इसके लिए 99 भेड़ें थीं और मेरे लिए एक भेड़ थी। वलिया नाजतम वाहिदा, तो उसने कहा तो उस भेड़ को मेरे सुपुर्द नहीं कर दे। नहीं, ये देखो वालिया ना गड़बड़ कर जाता दिया, हूँ सारा गड़बड़ वाहिदा कर दिया। आपने कहा ना, दोबारा करें जरा। लहू तिस्उन व तिस्ऊना नाजतन, उसके लिए 99 भेड़ें थी और मेरे लिए एक भेड़ नहीं थी। नहीं नहीं, नहीं ये आगे आप आएगा। पढ़े ना उसको, वालिया ना हजातम, वालिया ना हजातुम नाजतम वाहिदा, वाहिदा, ना हजातुम वाहिदा। वालिया नाजतम वाहिदा, ठीक है, अभी और मेरे पीछे के लिए एक ऊपर भेड़। जबर पढ़ रहे हैं। ठीक है। ना जतुन है ना, वालिया तन नहीं है। नाजतम वाहिदा, हम्म, फ़क़ाल अक्फिलनीहा, तो उसने कहा अक्फिलनीहा, तो उस भेड़ को मेरे सुपुर्द कर दे। व तू अज़्ज़ानी, इस भेड़ को मेरे सुपुर्द कर दे। जी। तो इस भेड़ को मेरे सुपुर्द कर दे। व अज़्ज़ानी फिल खिताब, और वो गुफ्तगू में मुझ पर गालिब आ गया। क़ाला, उस दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, लक़द ज़लमका, बेशक उसने तुझ पर जुल्म किया। बिसु बिसु आ ली ना जाति का इला निआजी, तेरी भेड़ को अपनी भेड़ों के साथ मांग कर। व इन्ना कसीरम मिनल खुलताई, और बेशक शराकत दारों में से बहुत से थे। लियम लयबगी बाज़ुहुम अला बाज़िन, उनमें से बाज दूसरे बाज पर ज्यादती करते। नहीं इल्लल्लज़ीन यकीन करते आमनू, हैं, करेंगे ना। यबगी बादुम, उनमें से बाद पर ज्यादती करते उनमें हैं। से बाज बाज पर ज्यादती करते हैं। ठीक है जी। इल्लल्लज़ीन आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति, और उन्होंने अच्छे अमल किए, व कलीलुम माहुम, और वो बहुत थोड़े हैं।
وَظَنَّ داوود، اور داؤد علیہ السلام نے یقین کر لیا، داودا اوپر کریں استاد جی جی وَظَنَّ داوود، اور